السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، پیٹرول پرائسز میں اتنے نمایاں اضافے نے پوری قوم کو ایک اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری محفل میں موجود ہیں پیٹرول پرائسز میں اضافے سے متاثر ہونے والے چند افراد۔ آپ کے سننے کے لیے ہم نے بلایا آپ کو، آرام سے چلو جی ایک کر لیں۔ آپ بتائیں جی، آپ کا پیٹرول سے کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو آپ وہ پیٹرول منہ سے نکال کے آگ لگاتے ہو، وہ تو ہو گیا میرا شوق۔ اب پرابلم یہ ہے، دیکھیں میں نے کتنی دیر سے وہ پیسے جوڑ رہا ہوں کہ میں نے گاڑی لینی ہے، موٹر سائیکل بیچی میں نے جی، تھوڑا سا زیور بھی بیچا ہے جی، تو وہ میں نے وہ پرانی گاڑی لی ہے ایک کہ چلو فیملی کو بٹھا کے تو ہم بھی ذرا عیش کر لیں گے۔ وہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ گاڑی ادھر کھڑی ہے، پیٹرول ہی نہیں اس میں ڈالا جا رہا۔ سر جی، یہ جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے نا، اسی طرح غریب آدمی کی تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ کس چیز میں پیٹرول ڈالتے ہیں؟ ہیلمٹ میں؟ سر یہ تو سیفٹی کے لیے میرے پاس موٹر بائک ہے۔ ہیلمٹ کا سائز دیکھ کے تو لگتا ہے اس میں رہائش ہے آپ کی۔ آپ کا کیا تعلق ہے جی پیٹرول سے؟ لو دسو او بس دا مالک بیٹھا جی میں۔ اچھا اچھا، باؤ جی 1 روپیہ سواری کو ود منگ لو تو سر دے وال پکڑ لی آ جاندی ہے۔ آپ کے تو سر کے بال ہیں ہی نہیں اپنے۔ آپ کا کیا ایشو ہے جی؟ میں بھائی میں اسکول وین چلاتا ہوں، اچھا، اور میں بچوں کو گھروں سے لے کے اسکول میں چھوڑتا ہوں، پھر ان کو وہاں سے پک کر کے واپس گھر چھوڑتا ہوں۔ پیٹرول ہی اتنا مہنگا ہو گیا کہ ان کے والی وارثوں کو، ان کے گھر والوں کو تو پیسے نہیں بڑھا رہے۔ آپ کس طرح متاثر ہوئے ہیں جی؟ میں نہیں متاثر ہوئی ہے، میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ کا ٹی وی چلتی ہے ادھر گورنمنٹ کے گھر میں بھی، تو ان کو بتاؤ کہ ہاتھ والا رکشہ نکال لیں۔ جس طرح ہاتھ والا نلکا نہیں ہوتا ہمارے گاؤں میں، اسی طرح اگر ہاتھ والا رکشہ نکل آئے تو پیٹرول کا یہ روز روز کا جو ہے لڑائی جھگڑا یہ ختم ہو سکتا ہے۔ آپ ہاتھ والا رکشہ نکال لو۔ یہ میرے سامنے شخصیت ہے، پتہ کون ہے؟ وہ ادھر والا ہاں، چشمے والے۔ کون ہے یہ اوگرا کے انتہائی سینئر آفیسر۔ یہ ہاتھ والا رکشہ بنا لیتا ہے؟ یار یہ اوگرا جو پیٹرول پرائسز کو ریگولیٹ کرتی ہے، اتھارٹی۔ اچھا یہ ہے اوگرا، بڑا نام سنا اوگرا کا؟ بھائی اوگرا جی، یہ غریب لوگوں پہ بھی کوئی اوگرا کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہمارے بچے مٹی نہیں کھاتے بھائی، روٹی کھاتے ہیں، روٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ تو جھوٹ بولے یہ ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں کام میں بات میں برکت ڈالنے کے لیے، مگر اب اس سے الٹ چلتی ہے۔ جو آدمی نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے وہ پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اس کے بعد دھڑا دھڑ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ تو یہ میرا تو کوئی مسئلہ جھوٹ سچ والا ہے ہی نہیں، میں تو کہتا ہوں ہاتھ والا رکشہ ہونا چاہیے۔ جنید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں بلوایا، مگر ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ کون سمجھائے، کون بتائے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو طوفان آیا ہوا ہے وہ ان کو نہیں پتا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ بڑھتا ہے پھر ہم بڑھاتے ہیں۔ نہیں تو جب ریٹ نیچے آتی ہے تو اس وقت تم گھر سوئی ہوتی ہے۔ اور بھائی جان اوگرا جی تسی گھٹاندے روپیہ 1.5 روپیہ تے بتا تسی 9-10 روپے دیندے ایک دم۔ جب 5 روپے کم کیا تھا اس وقت تم گھر میں سوئے ہوئے تھے؟ وہ اللہ کا مکوا، یہ پرات کرتی ہے تم لوگ۔ گھر میں سوئے ایک دفعہ تھوڑا سا کام کر کے اس سے 4 گنا ایک دن کو اوپر کو شکنجہ لگاتا ہے۔ یہ غلط بات کرتے ہیں اپنا جنید سلیم، جنید سلیم خان، میرا بات سنو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب غریب آدمی جو ہے نا، وہ جو بیچارہ کاروبار کرتا ہے، جس کا کاروبار پیٹرول کے سر پہ چلتی ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے گلاب خان کا کام بھی پیٹرول کی وجہ سے چلتا ہے، تو وہ جو ایک دم ریٹ اوپر جاتی ہے، تو ہم جب آگے کہتے ہیں اپنی سواری کو، وہ جو ہمارا کاسٹمر ہوتا ہے اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول اوپر بڑھی ہے تو وہ گالی نکالتا ہے، تو وہ جو نکال کے گالی ہم کے ہمارے اوپر پھینکتی ہے، تو وہ پکڑ کے ہم کس کے اوپر پھینکیں؟ بتاؤ مجھے۔ ایک تو یہ لوگ پیٹرول کا قیمت بڑھاتی ہے، اوپر سے یہ حساب کتاب میں ہیرا پھیری کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اوپر سے جا کے منڈی کا قیمت بڑھ گیا ہے۔
वो यार किसको पता है गरीब आदमी को कौन सा मंडी पे कीमत बढ़ गई है। जब उधर से बाकी लोगों का देख तो मेरा सका कजन है, मेरा कजन है, वो अमेरिका में वो भी गाड़ी चलाती है, वो भी सवारी उठाती है, तो वो लाखों रुपया कमाती है। तो उधर तो लोगों को वो भी रोटी खाती है, वो भूखा तो नहीं तो वो सोता। शोर करते हैं, उधर भी तो पेट्रोल महंगा है। वो तो जो पेट्रोल महंगा तो आगे इनकम भी तो अच्छा है। इधर इनकम जो है वो 0 पे बैठा हुआ है और धड़ाधड़ पेट्रोल का ऊपर मलबा डाल रही है। ओ यार खान है, आपका छोटा सा रिक्शा है। वह कितना कुछ छोटा है, तुमसे तो बड़ी है। मैं तो वैगन चला रहा हूँ, मेरी वैगन प्रॉब्लम है। और रक्षा लेने साइड में हम तो वो छोटा सा रक्षा जो है उसका भी सोचते हैं, बॉडी उतार के पारे पहन के और उसके अंदर चप्पल कबाब का कोका कोले, पेट्रोल वाली टैंकी के बीच में चटनी डाले, और इधर जहाँ पे गंदा कपड़ा पड़ा होते हैं उधर नान रख ले। नहीं तो खिंचोगे खोता रेडी ना। अरे वो एक जगह पे खड़ा होती है, ओए नस्वार रखने वाली उंगली। वैसे ये भी तो एक फैक्ट है ना खान भाई कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं सिर्फ 5% या 7%, और आप लोग किराया बढ़ाते हैं 50%। 50% कहां से बढ़ गया? क्या मैं पहले इचरा मोड़ का मैं लेती थी, और वो उधर से अब इधर मजांग चुंगी से इचरे का लेती थी 25 रुपए, अब 30 किया है। कहां से 50% बढ़ गया? ये पराठ करती है लोग, ये जानबूझ के गवर्नमेंट का लोग जो है ये लोगों को गुमराह करती है इस तरह की बातें बता के। अब भैन मेरी इन्हां को तो रिक्शा है, कोई वैगन है, मेरे को बस है, मैनू पूछ के देखो 1 रुपया वध मांगने हैं। तुम्हारे पास बस है? हाँ जी। ये बताने वाला बात है? तुम्हारे को देख के पता चल रहा है कि तुम बस की सवारी है। उससे छोटी गाड़ी में तो तुम पूरा भी नहीं आएगी। और सवारी नहीं, मालिक है बस का। ये वाला? हाँ। अच्छा, मैं भी तुहाडे नाल ही रोना रो रहा जेड़ा तुसी रो रहे हो पेट्रोल और दा। ये सिर्फ पेशा बताते हुए बस कहता है, वरना खाना खाते हुए इसके मुंह से कभी बस नहीं निकला। देखें बहू जी, वो जिन लड़कियों के सामने हम बाइक पे करतब करते हैं, उन्हीं के सामने मोटरसाइकिल उल्टा के और उसका तेल एक साइड पे करें, कितनी बिस्ती होती है दस्तगीर की। बेइज्जती कौन सी होती है दस्तगीर से? तुम कौन सा खुरम दस्तगीर है? बेइज्जती होती है तो जब पहिया उठा के चलाते हो उस वक्त नहीं तुम्हारा बेइज्जती होता। बात ये है जुनैद भाई कि एक बात बड़ा अहम है जो हम लोग, आपका भाई गुलाब खान कर रहे हैं, हाथ वाला रक्षा बनना। जालिम आदमी ने मार दिया इस हुक्मरान ने, क्या हालत कर दी है। अब इतना महंगा, इतनी महंगाई हो गया, जब पेट्रोल बढ़ती है हम लोग भी किराया बढ़ाते, सब्जी लेने जाओ वो भी कहता है पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। चीखें निकल गई हैं लोगों की। पेट्रोल कहाँ महंगा होता है? हर चीज महंगी है, आटा भी महंगा, घी भी महंगा, चीनी भी महंगी। बंदा जावे तो जावे कहाँ यार? ये बाहर वाला लोगों का बताती है कि पेट्रोल बाहर भी बड़ा महंगा हो गया। किस मुल्क के अंदर डबल हुआ है कीमत 3 साल के अंदर? ये सिर्फ ये खान साहब की हुकूमत में हुआ, 3 साल के अंदर डबल से ऊपर चली गई है कीमत। तो हर महीने बढ़ता है, साल बाद बता लो, चलो हर महीने तेल बताई जाते हैं। तुम्हारे लिए तो नहीं वैसे बढ़ती। अच्छा हो गया। क्या हो? जितना महंगा पेट्रोल होएगा उतना कम इस्तेमाल होएगा, धुआं कम निकलेगा, तुम्हारा रंग निकलेगा। ओ भाई, पहले हुकूमत 1 लीटर पे 40% टैक्स लेती थी, अब सिर्फ 11% लेती है। मेरे घर के नलकों से तो पेट्रोल निकलता नहीं, आलमी मंडी से मंगवाना पड़ता है ना। नहीं तो पहले अगर 40% लेती थी तो फिर भी कीमत कम थी, अब 11% लेता हो तो फिर कीमत जहाज बना हुआ है। तो तुम लोग अगर नलके से पेट्रोल नहीं निकालता तो नवाज शरीफ के घर से पेट्रोल निकलता था, वो भी आलमी मंडी से ही खरीद के देता था हम लोगों को। बिल्कुल। अपने मुंह देखो, जैसे वो होती है, वो क्या होती है उधर? नहीं, वो उधर होती है, वो हमारे वो उधर जो है पहाड़ों के ऊपर, वो जिसका शिकार करने पे $1 लाख लग गया, मारकोर लग रही है। ये देखो गलत बात करती है कि नलकों से नहीं निकलती। वो नवाज शरीफ के दौर में क्या नलकों से निकलते पेट्रोल? नवाज शरीफ को नवाज शरीफ की तारीफें बता रहे हो? चले
चाइनीज नवाज शरीफ, असली वाला पता नहीं कहाँ चला गया, हम तो मर गया। और भाई नवाज शरीफ, जब नवाज शरीफ का दौर था तो 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, तो मैंने 60 रुपए लीटर पेट्रोल के दौर में 2 बेटियों की शादी करी वैगन चला के। अब बाकी कितनी रह गई है? 2 और रह गई जी। 2 और है। हाँ जी। चलो फिर नवाज शरीफ आ रहा है, आप जायज तैयार करना शुरू करो। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਿਆ। तो क्यों बकवास करती है? कांटे वाला चीज बच्चे कब खाते? अपने पेट का रोना बच्चों पे तो न डालो। देखो खान भाई, हम दोस्तों ने प्लान बनाया था कि हम बाबू सर टॉप जाएंगे मोटरसाइकिलों पे। पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया, अब कहाँ से जाएंगे हम? अभी तो बाबू तुमको क्या बताए, जितना महंगा पेट्रोल हो गया, हम खुद सोच रहा है कि हम कारोबार अपना बदल ले। हम तो सोच रहा था कि कराची शिफ्ट हो जाए, मगर उधर हमारा एक अंकल रहती है, वो कहते हैं कि इधर भी पेट्रोल बढ़ गया है। जाहिर सी बात है, जो यहाँ बढ़ेगा वो कराची में भी, पूरे पाकिस्तान में बढ़ेगा। नहीं तो जब इधर लाहौर में पेट्रोल महंगा होती है तो कराची में भी महंगा होती है। हाँ, जो यहाँ महंगी होगी कराची में भी महंगी होगी। नहीं तो अभी तो इधर सर्दी है तो उधर तो पंखा चल रही है। ओ भाई, पेट्रोल का गर्मी सर्दी से कोई वास्ता नहीं है। मैं कहा ये गलत बात कर रहा है। अभी हमारे जिसका रक्षा चलाती है हम, कुदरतुल भट्ट साहब, हाँ जी, उनका वो बताती है कि मैं इधर गर्मियों में गई थी उधर कराची, 7,000 का टिकट लेके। अच्छा, तो अभी सर्दियों में टिकट हो गया 28,000 का। ओ खान भाई, ये टिकट मौसम की वजह से महंगी नहीं हुई, पेट्रोल की वजह से महंगी हुई है। अब कुदरतुल भट्ट साहब ने अपना जहाज बना लिया है। अपना जहाज? हाँ, उनका छोटा भाई जो है ना, वो हीरोइन पीना शुरू। और ये सिर्फ इन लोगों की वजह से इतना महंगा पेट्रोल कर दी है। और भाई, पहले आर्मी मंडी में $30 फी बैरल कीमत थी, अब $90 फी बैरल हो गई है। मैं कहां से लाऊं? बैरल डॉलर कर दी, मैं पे बैरल डॉलर हुई। मुझे पेट्रोल सस्ता करो। अच्छा वाला टंग ट्विस्टर बोल दिया आपने। और जुनैद चाचा, हम पेट्रोल डलवाती है सुपर, हम ये बैरल नहीं डलवाती है। बैरल तेल नापने की इकाई है। भाईजान, पहले मैं वैगन में 1,000 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, 1 हफ्ता चलती थी, और अब 1,000 रुपए में 2 दिन चलती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है। और तुम्हारा वैगन लीक तो नहीं करती? और नहीं खान भाई, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 1,000 रुपए में चंद किलोमीटर करता है। वह घबराओ नहीं, अभी हमको बताया हमारा भाई ने, वो कहते हैं इधर मीडिया के ऊपर आया है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को रिलीफ दे रहा है। किस चीज की? वो किलोमीटर छोटा कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कपड़ों पे खर्च करना, मेकअप पे खर्च करना, और अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो मोबाइल पे खर्च करना। मोबाइल बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एक मुकाबले की दौड़ है जो मतलब हमें रुकने का नाम नहीं लेने दे रही। एक तो मुसीबत ये है कि जब भी सोशल मीडिया के हवाले से कोई बात की जाए तो फौरी तौर पे ये फतवा सादर कर दिया जाता है कि आप सोशल मीडिया से शायद जेलस हैं और आप हमेशा सोशल मीडिया के क्रिटिक रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम सोशल मीडिया की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी, उसके बहुत बड़े मोतरफ है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर सही अंदाज में किया जाए तो ये बहुत बड़ी ये खिदमत है की जा सकती है, इल्म फैलाने के हवाले से, इंफॉर्मेशन फैलाने के हवाले से, अगर इंफॉर्मेशन दुरुस्त हो। हाँ जी, कॉमेडी ऐसी जबरदस्त हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, इंफॉर्मेशंस बहुत ज्यादा मिल रही हैं। बीच में है वायलेशन भी, मगर वो हर चीज में है। ऐसी कौन सी? एक्सेस हर चीज में है। सोशल मीडिया के हवाले से एक जो एक्सेस है ना, जहां पे हम बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं, वो है मुकाबले की दौड़। इसने सोसाइटी में एक इस्तराबी या हिजानी कैफियत पैदा कर दी है। इससे पहले कितने लोगों को पता होता था, मैं मिसाल आपको दे रहा हूं कि खातून खाना ने या किसी खातून ने जब किसी तकरीब में जाना होता था या किसी शादी ब्याह पे जाना होता था तो वो नए कपड़े सिलाती थी, ठीक है। अब उसको फोटो सेशन करवाना पड़ता है हफ्ते में 1 आध दफा, जिसके लिए उसको नए कपड़े सिलवाना पड़ते हैं।
اس لیے کہ اس کو اپنی سہیلی سے زیادہ خوبصورت نظر آنا. یا اللہ خیر. اچھا ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی بالکل ایسا. یہ دیکھیں تصدیق کر رہی ہے جو سارا دن فوٹو شوٹ کرواتی رہتی ہے. حالانکہ خوبصورتی تو نصیب سے ہوتی ہے. ہاں ایسا دیکھا نا کیسی زبردست بات کی ہے. ظاہر ہے یار یہ اصل میں اب تو صرف میک اپ شیک اپ یا ڈریسز وریسز ہی نہیں, جی اب تو اور 36 چیزیں خوبصورت بننے کے لیے نکل آئی ہوئی ہیں. سب سے جو ظالم چیز نکلی ہے جس نے ساری کایا پلٹ دی ہے وہ فلٹرز ہیں. اچھا 2400 فلٹر, وہ یہ بڑی زبردست چیز ہے. آپ پتہ نہیں ہے فلٹر کام کرتے ہیں آپ پہ نہیں, لیکن بہرحال فلٹر بڑی ظالم چیز ہے. فلٹر تو بالکل بدل کے رکھ دیتے ہیں, بڑھاپے سے ینگ بندہ ہو وہ جاتا ہے. سب کچھ ہی. وہ ناک اگر آپ پتلی کرنا چاہیں, آنکھیں بڑی کرنا چاہیں, جو کرنا چاہیں فلٹر کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا, پیٹ چھوٹا کر دیں گے نہیں وہ کھانا چھوڑنے سے ہی ہوگا, وہ فلٹر سے نہیں. وہ تو آپ میدے کو فلٹر لگائیں تو پھر ہی چھوٹا ہوگا. اچھا یہ جو پھر خوبصورتی کی دوڑ ہے, اس پہ کپڑوں پہ خرچ کرنا, میک اپ پہ خرچ کرنا, اور اگر آپ فلٹر لگانا چاہتے ہیں تو موبائل پہ خرچ کرنا. موبائل بہت اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے. ایک مقابلے کی دوڑ ہے جو مطلب ہمیں رکنے کا نام نہیں لینے دے رہی کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے. اور یہ خواتین ہی نہیں, اس میں مرد بھی کم نہیں ہے. مرد بھی اپنی ایسی فلٹر شدہ تصویریں لگاتے ہیں کہ خود اگر آپ ان سے پریکٹیکل لائف میں ملے نا تو آپ کو 10 منٹ لگ جاتے ہیں پہچاننے میں. بالکل صحیح. وہی ہو. بہت تھوڑی زندگی ہے, کردار کو فلٹر لگائیں, کردار کو خوبصورت بنائیں. شکلیں جو ہیں جتنی مرضی سونی ہو, جانی مٹی گئی ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بڑے تو بڑا امیر آدمی یا بہت خوبصورت بندہ کسی نے کھوئے چ دبیا ہو. دبنا انہوں مٹی چی پہنتا ہے. یہ کھوئے میں دبنے والی بات سن کے گوگا تھوڑا سا الرٹ ہوا ہے. اس نے کہا تجویز بری نہیں ہے. باقی سر اب تو خرچے اتنے ہو گئے کہ ویسی میچنگ کی جوتی ہو, ویسی ڈریسنگ ہو, ویسی جویلری اس ہو, کے کوئی لمٹ تھوڑا ہے. بالکل سر. اور جو کمنٹس آتے ہیں وہ ہمیں پاگل کر دیتے ہیں. آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, آپ وہی سہیلی جو ہے وہ آپ سے بظاہر تو آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے واو بیوٹی گارجس, اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے شوہر کے پیچھے پڑی ہوتی ہے کہ مجھے فلاں سوٹ لے کے دو. کس لیے؟ شادی تو ہے کوئی نہیں, تو پھر کیا دیکھیں جی میں نے تصویر لگانی ہے. اب دیکھو ایک یہ خام خواہ کا خرچہ ہم نے اپنے سر تھوپ لیا ہے نا. اچھا اسی طرح ایک اور معاملے میں بھی ہم, یہ جو کھانے پینے کا مقابلہ ہے جی, ہم صبح اٹھتے ہیں رات تک 3 ڈشز. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایڈکٹ ہیں, جو سوشل میڈیا کے نشے کے عادی ہو چکے ہیں. وہ جو کھاتے ہیں انہوں نے دکھانا ضرور ہے. ہم اس پر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. دوسرا بندہ جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ بھی وہی بنائے گا. ٹھیک ہے, اس کے گھر میں اگر گوشت نہیں ہے تو وہ پٹھ کا گوشت کہیں سے کسی کشمیری کے گھر سے ادھار لے کے آئے گا جا کے کہ تھوڑی سی 2 بوٹیاں دینا, میں تصویر کھینچنی ہے. کی بتاؤ بھی کہنا ساڑھے کو کھلا نہیں گیا یار. بھائی آپ اس کو ہنسی میں نہ اڑائیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے معاشرے کے اندر جرائم بڑھا رہی ہیں. حسد جرائم بڑھاتا ہے, لالچ جرائم بڑھاتا ہے. یہ ریس جو ہے یہ جرائم بڑھاتا ہے. یہ جو ریس ہے خام خواہ کی ایک مقابلے کی دوڑ ہے, یہ کن چیزوں کو فروغ, کرپشن, رشوت. یعنی وہی جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں ان کو بالکل احساس نہیں کہ میرے شوہر کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میں دن میں 2 فوٹو سیشن کرواؤں. اگر میری سہیلی نے نئی گاڑی کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے تو میرا شوہر جو ہے وہ نئی گاڑی لینے کے قابل ہے یا نہیں. اچھا یہ میں نہیں کہتا کہ اس سے پہلے مقابلے کی دوڑ نہیں تھی, لیکن اس کا ایکسپریشن جو تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. اب تو 24 گھنٹے اب انٹیکٹ رہتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ. سوشل میڈیا پہ اب 24 گھنٹے انٹیکٹ رہتے ہیں, تو 24 گھنٹے مقابلے پہ لگے رہتے ہیں. اچھا یہ مقابلہ کسی اچھی اگر ڈائریکشن میں ہو تو پھر تو اس کو مطلب ویلکم کیا جانا چاہیے نا, کہ اچھا کسی کا شعری ذوق ہے, اچھا شعر لکھ دیا, اگر کوئی نثر پارا اچھا ہے, صبح جلدی اٹھنے کا مقابلہ کریں, نماز پڑھنے کا مقابلہ کریں, تو قرآن پاک گھر میں پڑھنے کا مقابلہ کریں, تو بچوں کو اچھا انسان بنانے کا ہنسی مذاق اگر اچھی ہے, اس کا فائدہ ہونا چاہیے, نقصان نہیں ہونا چاہیے. نقصان نہیں ہونا چاہیے. جس چیز پہ پیسے خرچ کر کے آپ مقابلہ کر رہے ہیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے, ایک دوسرے کو سمجھانا بھی چاہیے اسی سوشل میڈیا پہ. اور ایسے خاندان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ میں نے کئی جگہ ایسا دیکھا ہے کہ خاندانوں میں جہاں پہ اکٹھے رہنے کا رواج جو ہے
وہ موجود ہے, ساری فیملی بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں, وہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ سارے بھائی بتا رہے ہیں میرے 2 بچے حافظ ہیں, ایک کہہ رہے جی میرے بھی بڑے نے حفظ کر لیا ہے, تیسرے بھائی نے کہا جی میرا شروع ہو گیا جی یہ بھی حفظ کر رہا ہے. بڑا خوش ہوا, میں نے کہا یار یہ دیکھیں کتنا اچھا, کتنا صحت مند مقابلہ ہے, کتنی پیاری سوچ ہے ان لوگوں کی. اچھا, کھانے پینے کے علاوہ ایک اور بھی ایڈکشن ہے لوگوں کو, چیک ان. فلاں 5 سٹار ہوٹل میں چیک ان کر رہا ہوں, بہت زبردست جی. یہ دیکھ کے ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ یار میں بھی اس جگہ پہ جاؤں. ویسے اس کو چاہے خیال بھی کبھی نہ آیا ہو, تو چاہے وہ جو مرضی کرے, چاہے وہ فیک ہی اپنے آپ کو چیک ان کرے. اسی طرح بیرون ملک ہمارے بہت سارے دوست جاتے ہیں, وہاں پہ وہ دبئی کے ساحل پہ لیٹ کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں. یار جانے دو. مطلب مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنے دوستوں کو کوئی آپ نے کوئی انفارمیشن دینی ہے کہ میں دبئی میں ہوں, اسلام آباد, نہیں, اپنی دھاک بٹھانی ہے, اپنا یہ بتانا ہے کہ جناب میں فلاں جگہ گیا ہوں اور فلاں لوگ میرا استقبال کر رہے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے. ویسے مجھے معاف کر دینا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا, مقابلے بازی یا دوسرے کو امپریس کرنے والی چیزیں, یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو تازے امیر ہوئے ہوتے ہیں, جن بیچاروں کو یہ ہوتا ہے کہ امیر تے ہو گئے ہیں تو ان سارے دسیے تے صحیح اسی 2:45 بجے امیر ہو گئے سن. صحیح بات ہے, یہی بات ہے. جب بندے کے پاس نیا پیسہ اور بے تحاشا پیسہ آتا ہے نا, اس کا سب سے بڑا جو دماغی خلل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار اب پیسہ تو آ گیا, اب میں روٹی کے ساتھ کے پیسہ لگا کے کھا تو سکتا نہیں ہوں, اب دکھانا ہے میں نے, اب لوگوں کو بتانا ہے, لوگوں کو میں نے اپنی عمارت کے کوڑے مارنے ہیں, چھت پہ چڑھ کے ڈالر لٹاؤں گا. ہاں, یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں اپنے گھر کی تصویریں, یعنی کہاں سے ہم اپنی جو عمارت ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. کہ ساری بحث کا جو مدعا ہے وہ یہی ہے, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ ڈریسز ہو, چاہے وہ خوبصورتی ہو, جو بھی ہے مقصد یہ ہے کہ اپنی عمارت جتائی جائے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ تھا, اور آج بھی اس کے اور طریقے موجود ہیں. سوشل میڈیا نے اس کی رفتار میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے. تو اس کو ہم سوشل میڈیا پہ ہی ہمیں چاہیے کہ اس کو ڈسکریج کرنے کی ڈیبیٹ شروع کریں. ہم ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں نئی گاڑی لے لی ہے, یا نئی گاڑی لے لی ہے تو اس کی تصویر لگانے کی کیوں ضرورت تمہیں پیش آ گئی؟ جدو بج جاندی ہے ادو تو نہیں تو فوٹو لانا. اللہ پاک سلامت رکھے سب کو اور خیر خیریت سے رکھے. یہ دل آزاری کسی طرح کی بھی ہو وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک خاص کلاس میں اب یہ بھی ایک ریس شروع ہو گئی ہے کہ ہر بندے کا, یہ عام طور پہ نہیں ہے لیکن ایک خاص لیول سے اوپر جا کے لوگوں میں کلاس میں یہ بھی مقابلے بازی شروع ہو گئی ہے کہ ہر بندے کا ایک فارم ہاؤس تو ضرور ہونا چاہیے. یہ میرے فارم ہاؤس کی تصویر ہے, وہ بس کرو یار, ہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر بندے کے پاس ایک فارم ہاؤس ہونا چاہیے ضروری. نہیں, یہ بڑی عجیب سی مقابلہ بازی شروع ہوئی ہے, اور اس سے جو ماڑا آدمی ہے وہ بیچارہ اور زیادہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے. اس کی سوچیں, اس نے بھی اپنے بچوں کو فیس کرنا ہے, اور اس کے بچے جو ہیں سوشل میڈیا پہ تو ہیں, سارے ہی ہیں, وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بچے جب ماڑے آدمی کے, غریب آدمی کے, درمیانے آدمی کے بچے جب اس سے سوال کرتے ہیں کہ پاپا یہ فارم ہاؤس کیا ہوتا ہے جو فلاں کا ہے, یہ فلاں گاڑی کتنے کی آتی ہے جو فلاں نے بھی لی ہے اور اس کی پوسٹ لگی ہوئی ہے, اور سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کے ہنستے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں. اچھا, بالکل ہی ریسنٹ پاسٹ, کچھ عرصہ پہلے تک جب تک صرف سوشل میڈیا, ایک براڈ فیس بک, ٹویٹر وغیرہ تھا تو معاملہ کسی حد تک کنٹرول میں تھا. لیکن جب سے یہ ٹک ٹاک آیا ہے نا تو بقول تمہارے بیڑے ہی گھر کو گئے ہوئے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ تو کوئی حد نہیں ہے نا. اور مطلب لوگ کرائے پہ گاڑیاں قیمتی لے کے تو دوسروں کو مروب کر رہے ہیں. جعلی زیورات جو ہیں وہ سونے کے نہیں ہیں, وہ پہن کے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھا رہے ہیں, اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا کے اور اپنا سوشل سٹیٹس بتا رہے ہیں. وہ اللہ کا نام لو یار, مطلب کس دوڑ میں پڑ گئے ہو یار. اگر اس کا 10واں حصہ بھی عملی زندگی میں تم محنت کر لو تو شاید حقیقتاً کچھ ترقی بھی کر لو. اچھا, یہ سب کچھ عرض کر رہے کہ قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی دوست جو سوشل میڈیا کے یوزر ہیں وہ اسی نیت کے ساتھ اپنی پوسٹ لگاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہوتا, ہم بھی لگاتے ہیں, لیکن جب آپ
کی نیت یہ ہو اور وہ نیت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی عمارت کا تازیانہ جو ہے وہ دوسرے پہ برسانا چاہ رہے ہیں, تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی گاڑی کے جو لوگو ہے نا اس پہ فوکس ہے, آپ کا کسی اور چیز پہ فوکس نہیں ہے. نہیں, آپ نے اگر کسی بہن بھائی کو بتانا ہے تو اپنا واٹس ایپ پہ یا فون کر کے بتا دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا کے کسی اپلیکیشن پہ چسپاں کر دیں مہینوں کے لیے, یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. اور یہ ہو چھاپا نہیں ہے, کسی بھی صورت آپ اس پہ بحث کریں گے تو یہ ہو چھاپا نہیں نکلے گا, یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ کیوں ڈاکوؤں کو بتا رہے ہیں؟ دعوت دینے والی بات. ڈاکو بھائی بھی ادھر ہی پھر رہے ہیں نا, وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے. تو ڈاکو بھائیوں کو آپ یہ بتائیں کہ ہم امیر ہو گئے ہیں, تو پھر کسی دن وہ ڈاکو بھائی آپ کے گھر دعوت پہ آ جائیں, پھر آپ جا کے تھانے میں بتا رہے ہیں کہ رات کو ڈاکو بھائی آئے تھے, تو وہ تھانے والے مان ہی نہیں رہے کہ ڈاکو بھائی آئے تھے یا نہیں. پھر رسیاں دے نشان دکھاؤندے ہیں, دیکھو جی میں نے بنیا سی جی. ہاں, میرا مطلب ہے اس سے بچیں. آپ ایک تو اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچیں اور دوسرا ڈاکو بھائیوں کے قہر سے بچیں. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. چانڈیا صاحب, آپ روٹی کپڑا اور مکان کب دے رہے ہیں؟ بھائی آپ اس دفعہ ووٹ دیں نا جی, تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم ضرور روٹی کپڑا اور مکان دیں. وہ یہ گل کرتے ہیں تو جناب تانوں 50 سال ہو گئے نے, تو جہاں 50 ہو گئے ہیں 5 اور دے دیں. لو ناظرین, آج کافی عرصے بعد حسب حال میں رونق افروز ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب. ارے بابا, ہم تو روزانہ ہی رونق افروز ہونا چاہتے ہیں آپ کے پروگرام میں. جی, سچی بات تو یہ ہے جنید میاں کہ ہم تو آپ کے پروگرام کے بڑے دیوانے ہیں. ارے واہ, تو آپ ہم کو بلاتے نہیں ہیں, اس لیے پھر ہم لوگوں کے ساتھ ادھر آ کے مخاطب نہیں ہو سکتے. تو آپ کی مہربانی ہے, آج آپ نے یاد کیا ہے تو آ گئے ہیں. تو صرف اتنا کہنے کے لیے آئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اپنے ہی الفاظ یاد کریں. انہوں نے ہی فرمایا تھا عمران خان صاحب نے کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. جی بالکل کہا تھا. اگر مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. یہ بھی کہا تھا. تو ہم تو بابا ایسی بات کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں, وہ وزیر اعظم ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ انہوں نے یہ مرغیاں اور بھینسیں دے کے دیکھ لیا ہے, لوگوں کو خوشحالی نہیں آئی ہے. تو آپ کوئی جانور بدل کے دیکھ لیں. ان 2 جانوروں سے تو خوشحالی نہیں آئی, ہو سکتا ہے کل کو کہہ دیں کہ شہد کی مکھیاں پال کے دیکھ لیں, یا کہیں کہ شہد کی مکھیاں لڑوا کے دیکھ لیں. ویسے تو شہد کی مکھیاں لڑوانے کے بغیر ہی لوگوں کے منہ سوج گئے ہوئے. بالکل جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 1.5-2 سال رہ گئے ہیں اس میں باقی پالنے والے جانور آزما لیں. یہ نہ ہو کہ کوئی جانور رہ جائے اور وہ کہیں کہ اگلے 5 سال مجھے اس لیے دیں کہ ایک آدھ جانور رہ گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں چانڈیا صاحب, مرغی سکیم تو بڑی بری طریقے سے فلاپ ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے آپ کی وجہ سے ہی فلاپ ہوئی ہے, چونکہ ایک گھر میں جتنی مرغیاں دی ہیں انہوں نے اتنی تو آپ ایک ڈنگ میں ہی کھاتے ہیں. ان کی وجہ سے پھر حکومت نے مرغی سکیم چھوڑ کے کٹا سکیم شروع کی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جنید صاحب کہ اس وقت عوام کی جو بیچاروں کی حالت ہو گئی ہے وہ جانوروں کے ساتھ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. وہ بندے صحیح لانے پڑیں گے. اور اوپر سے وزیر اعظم صاحب اپنے وزیروں کے درمیان حسن کارکردگی کا سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہی ہیں. بھائی کس بات کے سرٹیفکیٹ؟ سارا دن تو وہ دفتروں میں بیٹھ کے وہ ناک کے اوپر بیٹھنے والا جانور مارتے رہتے. مکھی. ہاں وہی ہم نام ہی نہیں لیتے, ہم نے کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی کابینہ ہے ان کے نام تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھنے والے ہیں, بلکہ ساری حکومت کی کارکردگی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھنے والی ہے. ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں. آپ دیکھیں کہ یہ کہتے تھے کہ ہم چینی چوروں کو پکڑیں گے, ہم چینی مہنگی کرنے والوں کو پکڑیں گے, ہم آٹا مہنگا کرنے والوں کو پکڑیں گے. تو ابھی تک پکڑے نہیں گئے. میرا خیال ہے کہ ابھی 3-4 سال میں انہوں نے صرف پکڑن پکڑائی کا کھیل ہی کھیلا ہے. جی
भुट्टो। बहुत शुक्रिया आपका, भुट्टो साहब को याद करते रहते। अब तो वैसे पूरे पाकिस्तान की आवाम उनको याद कर रही है। जी बिल्कुल जी। क्योंकि जिस तरह रोटी कपड़ा और मकान का उन्होंने नारा लगाया था, मेरा ख्याल है आज तक उस तरह किसी लीडर ने लगाया नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जुनैद साहब, बात यह है कि अब बेचारी गरीब आवाम का इनसे छुटकारा होना चाहिए। ये जिस कदर आवाम तंग आ चुकी है और भूखे मर रहे हैं लोग। जी। अब देखिए ना, पेट्रोल जितना महंगा हो गया है, जी जी जी। महंगाई जितनी हो गई है, खाने पीने की चीजें जितनी महंगी हो गई हैं, बहुत। अब लोगों ने कस्में खा के तो गुजारा नहीं करना ना। ये तो खा रहे हैं कस्में कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। अगर काम हो रहा होता तो लोग बेचारे इस तरह चीखते ना। सारी आवाम चीखना शुरू हो गई है, और अब मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि खुद ही अपना बोरिया बिस्तर लपेट के तो चले जाए। आप देखिए जुनैद साहब के गवर्नर हाउस से लेके प्रोटोकॉल तक जितने भी इनके फायर थे सब फोके ही निकले। तो मैं समझता हूं कि ये सारी बड़कें जो ये मार के आए थे वो सिर्फ बड़कें ही साबित हुई। अब तो सब लोग समझ गए हैं। ऊपर से शाह महमूद कुरैशी साहब हर दूसरे दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहिब के खिलाफ बात करके अपना कद ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, किसी वक्त कुर्ता सिला के देखें, दर्जी से ही कहें कि आपका कद नाप ले। वो पहले भी 5 फुट 9 इंच था, अब भी 5 फुट 9 इंच है। बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ अगर वो बातें कर रहे हैं तो ये नहीं हुआ कि अब उनके सूट को 1 गज कपड़ा ज्यादा लगना शुरू हो गया है। ये भाई कद उनका उतना ही रहना है। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाम के ऊपर हाथ डाल के अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। अरे वाह। और मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। को पुलिस में भर्ती हो रहे हैं या किसी वॉलीबॉल की टीम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या आलम चन्ना मरहूम दोबारा आ गए हैं और ये उनके माथे पे बोसा देना चाहते हैं, या सड़क पे खड़े होके हमसायों की बेरी से बेर उतारना चाहते हैं, या गली में खड़े होके बिजली की तारों पे टाकी मारना चाहते हैं, या ट्रांसफार्मर पे किसी कबूतर की टांग फंसी हुई है वो निकालना चाहते हैं। कुछ पता तो चले क्यों अपना कद बढ़ाना चाहती है। भाई अल्लाह का शुक्र करें 12वां खिलाड़ी होने से बच गए हैं, मगर उन्होंने इनको औकात में रखने के लिए 11वें नंबर पे रखा है। और ये ज़हन में रखे कि जब 10वां आउट होगा तो ये खामखा उसके साथ आउट हो जाए। मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू गद्दी नशीन है बसेरा कर अपने दरबार की गद्दी पर। तो चांडिया साहब, आप रोटी कपड़ा और मकान कब दे रहे हैं? भाई आप इस दफा वोट देना जी, तो इंशाल्लाह इस दफा हम जरूर रोटी कपड़ा और मकान देंगे। तो ये गल करते हैं जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ 50 साल हो गए ने, तो जहां 50 हो गए हैं 5 और दे दे। मेरा मतलब है कि हुकूमत आएगी तो देंगे ना भाई। तो सर जी सिंध में तो आपकी हुकूमत है। हाँ तो सिंध आ जाओ, उधर दे देते। लो जी, फिर मैनू इजाजत दियो, मैं सिंधों जाके इत्ते पावना एक सूट दे लियावां। नाज़रीन, हमें यह लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस किया, MA इंग्लिश किया, MA है सरकार। अच्छा। और फिर जनाब ने CSS क्लियर करके तो इंफॉर्मेशन ग्रुप ज्वाइन कर। अच्छा जी, आज हफ्ता है और आज का ये सेगमेंट जो है ये हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नाम होता है जी। और आज हम जिस हीरो को याद करेंगे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, बड़े ही खूबसूरत, पढ़े लिखे, हैंडसम और बड़ी ही अच्छी डिसेंट तबीयत के मालिक जनाब राहत काज़मी साहब। अरे क्या बात है। एक अरसा हो गया उनको स्क्रीन से आउट हुए और हम उन्हें बड़ा मिस करते हैं। डिसेंसी का वर्ड आते ही राहत काज़मी की तस्वीर ज़हन में आती है, या राहत काज़मी साहब को देख के डिसेंसी का लफ्ज ज़हन में आता है। जी जी जी, पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक है उनका और उनके वालिद साहब उनको सिविल सर्विस के किसी आला ओहदे पर देखना चाहते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस किया, MA इंग्लिश किया, MA है सरकार। अच्छा। और फिर जनाब ने CSS क्लियर करके तो इंफॉर्मेशन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अरे वाह। जी हाँ, और एक अच्छे ओहदे पे फाइज हो गए। वहां से ही इनका
टेलीविजन पे आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन भी इसी महकमे के अंदर आता है। तो चूंकि ऊंचे लंबे माशाल्लाह खूबसूरत आदमी हैं, तीखे नैन नक्श के मालिक हैं, बड़े प्यारे खूबसूरत आदमी, इसलिए उस वक्त तो नौजवानों की जरूरत थी, खूबसूरत नौजवानों की। तो लिहाजा राहत कादमी साहब ने मुलाजमत को खैरबाद कहा और अदाकारी शुरू। पीटीवी पे बेशुमार काम किया और पीटीवी की हिस्ट्री में जो टॉप 10 ड्रामे हैं उनमें राहत कादमी साहब की 2 सीरियल हैं, जिनमें धूप किनारे और परछाइयां। क्या बात है, दोनों सुपरहिट। हाँ। एक हकीकत 100 अफसाने के मेरा ख्याल जितने भी एपिसोड हैं उसमें से 60-70% में राहत कादमी साहब हुआ करते थे। जी हाँ। और फिर राहत कादमी साहब उन खुशनसीब एक्टरों में से हैं जिन्होंने पीटीवी की पहली जो कलर सीरियल ये परछाइयां मैंने जिसका नाम उसमें भी काम किया, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट दौर के बाद रंगीन। हाँ। अब आते हैं इनकी बेगम साहिबा साहरा काजमी साहिबा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत मैच्योर अदाकार, पीटीवी की लेजेंड और माशाल्लाह लिविंग लेजेंड। अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत बड़े ड्रामे किए हुए हैं, वैसे अदाकारी भी की हुई है बतौर हीरोइन, मगर बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर पीटीवी पे भर्ती हो गई और फिर ऐसा कारनामा किया हुआ है। इशफाक अहमद साहब की तोता कहानी की उनको इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ। अब उनका बेटा जो है अली काज़मी, वो भी इस वक्त शोबिज़ में बहुत मसरूफ है, बड़ी बड़ी अच्छी फिल्मों में उसने काम किया है। कनाडा में बनने वाली जो फिल्म है सरदार जी, जवानी फिर नहीं आनी, मोटरसाइकिल गर्ल, लाल कबूतर, बाजी, सुपरस्टार, हीर मांझा, ये सारे अली काज़मी के प्रोजेक्ट हैं। अरे वाह। अच्छा, राहत काज़मी साहब जो हैं उनके फिल्मी कैरियर पे जरा नजर डालते हैं। फिल्म में भी इतने प्यारे लगे हुए हैं राहत काज़मी साहब। मुझे याद है हमारे बचपन में हम उस वक्त जो लड़कपन जिसको टीन एज कहते हैं, उसमें ये हमारी टीन एज में ये सिल्वर स्क्रीन पे भी आए और इतने प्यारे लगे कि हमारी ख्वाहिश होती थी कि काश हम भी इतने प्यारे लगे। राहत काज़मी साहब ने टोटल 14 फिल्मों में काम किया है, मगर बतौर फिल्म स्टार भी वो आज तक ज़हनों पे नक्श, जिसमें आज और कल, इंसानियत, मुट्ठी भर चावल, साइमा, पाकीज़ा, बड़ी बड़ी प्यारी फिल्में। इनको फिल्मों में एस सुलेमान साहब लेके आए थे। अरे वाह, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े डायरेक्टर एस सुलेमान साहब, संतोष साहब और दर्पण साहब के भाई एस सुलेमान साहब, सैयद नूर साहब के उस्ताद, मतलब बहुत बहुत बड़े उनके शागिर्द, बहुत बहुत बड़े लोग हैं। एस सुलेमान साहब भी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। कुछ अर्सा पहले उनका भी इंतकाल हो गया था। वो राहत काज़मी साहब को फिल्मों में लेके आए थे, मेरा ख्याल है 1976 में एस सुलेमान साहब ने फिल्म बनाई थी, जो मेरा ख्याल है 2003 में इंडिया ने उस फिल्म की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी की थी। अरे वाह, बागबान। अच्छा। जी। ये एस सुलेमान साहब ने इंसानियत के नाम से बनाई थी, जो बागबान के नाम से उधर बनी और जिसमें अमिताभ बच्चन साहब का और हिमा मालिनी कमबैक हुआ। ये पिछले दिनों टीवी के ऊपर लगी हुई थी इंसानियत, जिसे अली सफियान आफाकी साहब ने लिखा था। तो मैं हैरान हो रहा था कि फ्रेम टू फ्रेम वो बागबान बनी हुई है, सेम स्टोरी। जी, जो सुपर हिट हुई फिल्म। अमिताभ बच्चन साहब और हिमा मालिनी साहबा ने जो रोल किए थे ना जी, माँ और बाप के, वो इधर आगा ताली साहब ने और सबिया खानम साहिबा ने। और फिर जो वो बेटे, जो नाफरमान बेटे हैं, उनका रोल इधर कवि खान साहब ने और बेगम का रोल बहार बेगम ने किया। अरे हाँ जी। और उधर मेरा ख्याल है अरमान वर्मा ने किया था वो रोल, और छोटे बेटे का रोल उधर पता नहीं किसने किया हुआ है, और इधर मसूद अख्तर साहब ने किया। और फिर ताली साहब के दोस्त का रोल लहरी साहब ने किया हुआ है। उधर बागबान में जो अमिताभ बच्चन साहब के दोस्त का रोल है वो पारेश रावल ने किया हुआ है। और उधर वो जो 2 रोल जो थे, वो जो टेंस सिचुएशन को खुशहाली में दोबारा बदलते हैं, सलमान खान और माहिमा चौधरी ने जो किया, इधर वो राहत काज़मी साहब ने और बाबरा शरीफ साहब ने। और फिर राहत काज़मी साहब भी वो हीरो हैं जिनके ऊपर इंतहाई खूबसूरत रोमांटिक गाने पिक्चराइज हुए, बड़े बड़े प्यारे, इंतहाई खूबसूरत रोमांटिक गाने और इंतहाई
मेलोडी वाले गाने जो हैं जी वो राहत काज़मी साहब पे पिक्चराइज हुए हैं। इसलिए आज तक वो जो जिन्होंने उनको लड़कपन और जवानी में देखा हुआ है उनके जहनों के अंदर वो उसी तरह हीरो हैं। और फिर पीटीवी पे जो काम है जितना भी राहत काज़मी साहब का, वो भी बाकायदा अकेडमियों में पढ़ाया जाने वाला काम, वाह वाह, इंतहाई खूबसूरत। और आप चूंकि पढ़े लिखे आदमी हैं काज़मी साहब, इसलिए एक्टिंग छोड़ भी दी जब, तो दरसो तदरीस से भी वाबस्ता रहे। एक बड़ी मारूफ स्कूल चेन है उसको भी हेड करते रहे हैं काफी देर तक। मगर आजकल एक परफॉर्मिंग आर्ट का एक स्कूल है नापा, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, उसमें वो आजकल नौजवानों को परफॉर्मिंग आर्ट की तरबियत दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत ही सेहत तंदुरुस्ती के साथ बड़ी लंबी जिंदगी अता करे और उनके बच्चों को भी उसी तरह नाम रोशन करने की तौफीक दे। साहिरा काज़मी साहिबा जो उनकी बेगम साहिबा हैं, वो एक बहुत बड़ी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और फिर खुद भी आर्टिस्ट रही हैं, तो उनका भी बच्चों की तरबियत में और बच्चों के आर्ट में और खूबसूरत परफॉर्मिंग आर्ट में बड़ा हाथ है। तो अल्लाह पाक इन सबको, सारी फैमिली को अपनी रहमतों में रखे। बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत फैमिली है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल, और आज की हिकमत की बात ये कि जब भी आप तन्हा महसूस करने लगे तो ये सोच लिया करें कि अल्लाह ने सबको आपसे दूर कर दिया है, ताकि पीछे सिर्फ आप और वो बच जाए। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।